हेलो विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर अलीस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर फरीवार आपનું સ્વાગત છે। ગયા લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા પ્રક્રિયા વેગ વિશે। પ્રક્રિયા વેગ એટલે શું તથા પ્રક્રિયા વેગમાં એવરેજ વેગ એટલે કે સરેરાશ વેગ અને ત્વરિત વેગ વિશે ચર્ચા કરી લીધી હતી। આજે આપણે એ પ્રક્રિયા વેગ ઉપર અસર કરતા પરિબળો વિશે ચર્ચા કરીશું। તો लेक्चर 2 में આપણે જોઈએ કે પ્રક્રિયા વેગ ઉપર અસર કરતા પરિબળો। પ્રક્રિયા વેગને કયા કયા પરિબળો અસર કરે છે? તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, તાપમાન, અસરકારક સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, ઉદ્દીપક અને દબાણ। સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા। તો સામાન્ય રીતે જો પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારે લેવામાં આવે तो लसेटेलियरना सिद्धांत अनुसार આપણે संतुलन चैप्टर में भणी चूक्या कि वेग वधे छे एटले के संतुलन डाबी बाजुथी जमणी बाजू तरफ जाए छे एटले के प्रक्रिया निपज तरफ आगळ वधे छे, पुरोगामी दिशा में आगळ वधे छे एटले वेग वधे छे। तो आम जो प्रक्रियकनी सांद्रता वधु लईशुं तो प्रक्रियानो वेग वधे छे। बीजा नंबर में छे तापमान। तो तापमान वधे, सामान्य रीते तापमान वधे तो प्रक्रियानो वेग वधे छे। हवे अहींया आपणे तापमानना संदर्भमां कोईपण प्रक्रिया जे छे एने बे प्रकारे लेवामां आवे छे, एंडोथर्मिक प्रक्रिया अने एक्सोथर्मिक प्रक्रिया, उष्माक्षेपक प्रक्रिया अने उष्मा शोषक प्रक्रिया। जो एंडोथर्मिक प्रक्रिया एटले के उष्माक्षेपक प्रक्रिया होय तेमां तापमान वधे तो प्रक्रिया वेग वधे छे, ज्यारे उष्मा शोषक प्रक्रिया होय तो एमां एना करता विरुद्ध थाय छे। एना पछी आपणे आगळ जोईए असरकारक संपर्क सपाटीनुं क्षेत्रफळ। तो संपर्क सपाटी वधे तो प्रक्रिया वेग पण वधे छे। दाखला तरीके आपणे कोईपण लाकडाना टुकड़ा लीधा होय, एना ब्लॉक होय अथवा तो एनो पाउडर स्वरूप लईए तो आपणे खबर छे कि लाकडानो वेर जे छे ए झड़पथी सळगी जशे, ज्यारे एना ब्लॉक स्वरूप जे होय अथवा एना टुकड़ा जे होय छे ए झड़पथी सळगता नथी। आम पाउडर स्वरूप में लेवामां आवे एटले के वेर स्वरूप में होय तो एनुं असरकारक संपर्क सपाटीनुं क्षेत्रफळ वधु होय, आथी ते झड़पथी सळगे छे। अहींया आपणे कही शकीए के संपर्क सपाटीनुं क्षेत्रफळ वधे तो प्रक्रिया वेग पण वधे छे। एटले के जो आपणे प्रक्रिया दरमियान प्रक्रियक जो पाउडर स्वरूप में लेवामां आवे तो एनी असरकारक संपर्क सपाटीनुं क्षेत्रफळ वधारे होय छे एटले तेनुं प्रक्रिया वेग वधे छे। चौथा नंबर में छे उद्दीपक। उद्दीपक ए आपणे जाणीए छीए कि प्रक्रियानो वेग वधारे छे अने सक्रियकरण ऊर्जा घटाडे छे। एटले के कोईपण प्रक्रिया दरमियान जो उद्दीपक उपयोग में लेवामां आव्यो होय तो ते सक्रियकरण ऊर्जा घटाडीने प्रक्रियानो वेग वधारे छे। एनी विस्तृत चर्चा आपणे पाछळ करवाना छीए। दबाण। पांचमा नंबर में छे दबाण। आ जे परिबळ छे ए मात्र वायुरूप प्रक्रिया माटे ज छे। जो वायुरूप प्रक्रिया माटे प्रक्रियकोना मोल निपजोना मोल करता वधारे होय तो एवा किस्सामां अथवा एवी प्रक्रियामां दबाण वधे तो प्रक्रियानो वेग वधे छे। ज्यारे प्रक्रियकोना मोल निपजोना मोल करता ओछा होय तो एवी प्रक्रियामां दबाण वधारता प्रक्रिया वेग घटे छे। आ पण आपणे संतुलन चेप्टर में जोई चूक्या हता। एना पछी आपणे आगळ जोईए दर नियम एटले के वेग नियम, जेने रेट लॉ पण कहेवामां आवे छे, जेने रेट लॉ पण कहेवामां आवे छे। चलो विद्यार्थी मित्रों, तो दर नियम एटले शुं? तो प्रक्रिया वेगने प्रक्रियकोनी सांद्रताना संदर्भमां दर्शाववानी रीतने दर नियम कहेवामां आवे छे। आपणे जाणीए छीए कि प्रक्रिया वेग जे छे ए दर नियम अनुसार वेग नियम अनुसार प्रक्रियकोनी सांद्रताना समप्रमाणमां होय छे। एटले धारो के आपणे एक प्रक्रिया लीधी छे A+B गिव्स निपज। तो आ प्रक्रिया माटे प्रक्रिया वेग ए प्रक्रियको A अने प्रक्रियको B नी सांद्रताना समप्रमाणमां होय छे। जो आ सांद्रता समप्रमाणताने दूर करीए आपणे
તો પ્રક્રિયા વેગ બરાબર કે सांद्रता ए અને सांद्रता बी થઈ જશે। જો સામાન્ય પ્રક્રિયા આપણે લઈએ તો સામાન્ય પ્રક્રિયા માટે આપણે એ મોલ એ પ્રક્રિયકના લીધા છે અને બી મોલ બી પ્રક્રિયકના લીધા હોય તો આપણને જે નિપજ મળે છે એના માટે આપણે પ્રક્રિયા વેગ બરાબર કે કન્સન્ટ્રેશન એ રેસ ટુ એક્સ કન્સન્ટ્રેશન બી રેસ ટુ વાય। હવે અહીંયા દળ અચળાંક એટલે લો ઓફ માસ એક્શન પ્રમાણે નથી લખ્યું। અહીંયા શું છે કે એક્સ અને વાય એ અનનોન છે એટલે કે અજાણ છે, જાણીતા નથી, જ્યારે એ અને બી આપણે અહીંયા લખ્યા નથી। તો અહીંયા જરૂરી નથી કે જે પ્રક્રિયકોના મોલ હોય અથવા એના સહગુણકો હોય તે જ સાંદ્રતાના ઘાતાંકમાં હોય એવું જરૂરી નથી, કેમ કે અહીંયા દર નિયમ જે છે એ કોઈપણ પ્રક્રિયામાં જે ધીમો તબક્કો હોય એ ધીમા તબક્કામાં વપરાયેલા પ્રક્રિયકોના સહગુણકો ઉપરથી વેગ નક્કી થાય છે। એટલે અહીંયા આપણે એ અને બી લીધેલા નથી, પરંતુ અજાણ્યા એક્સ અને વાય અનનોન એક્સ અને વાય લીધેલા છે। આમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કે જે છે એ વેગ અચળાંક છે, કે છે એ વેગ અચળાંક છે। તો અહીંયા દર નિયમ અથવા વેગ નિયમ જે છે કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે સૈદ્ધાંતિક રીતે નક્કી કરી શકાતું નથી, એટલે કે એના આગળ મોલ જે આપેલા હોય પ્રક્રિયકોના આગળ એને જ આપણે ઘાતાંકમાં લખી દીધા એવી રીતે સૈદ્ધાંતિક રીતે નક્કી કરી શકાતું નથી, પરંતુ તેને પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે। હવે આપણે આગળ જોઈશું કે દર નિયમ એલિમેન્ટરી પ્રક્રિયા અને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા માટે કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે। તો એલિમેન્ટરી પ્રક્રિયા અને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા કોમ્પ્લેક્સ પ્રક્રિયા એટલે શું આપણે પહેલાં એના વિશે ચર્ચા કરી લઈએ। તો પ્રાથમિક પ્રક્રિયા એ એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે, એટલે જો કોઈ પણ પ્રક્રિયા જો એક જ તબક્કામાં થતી હોય તો તેને પ્રાથમિક પ્રક્રિયા અથવા એલિમેન્ટરી પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે। તેમાં વેગ નિયમ સીધો જ લખી શકાય છે। જો એક જ તબક્કામાં પ્રક્રિયા થતી હોય, ધારો કે આ પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થાય છે, તો એક જ તબક્કામાં થતી હોય તો આ સાંદ્રતા એની લખ્યા પછી એના ઉપર એ ઘાતાંક લખી શકાય, બીના ઉપર બી ઘાતાંક લખી શકાય, પરંતુ આપણને આ પ્રક્રિયા ખબર નથી કે એક જ તબક્કામાં થાય છે કે વધુ તબક્કામાં, આથી આપણે અહીંયા અનનોન એક્સ અને વાય લખેલા છે। હા, હવે કોમ્પ્લેક્સ પ્રક્રિયા એટલે શું? સંકીર્ણ પ્રક્રિયા જો પ્રક્રિયા એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી હોય, એટલે કે જો કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય એની ક્રિયાવિધિ આપણે જોઈએ અને એની ક્રિયાવિધિમાં એક કરતાં વધુ તબક્કા હોય તો એ વધુ તબક્કાઓ પૈકી સૌથી ધીમો તબક્કો જે હોય એના ઉપરથી વેગ નિયમ નક્કી કરી શકાય છે। ઉદાહરણમાં આપણે પછી જોઈએ, એના પહેલાં આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે એલિમેન્ટરી પ્રક્રિયા પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં વેગ નિયમ આપણે જે છે વેગ નિયમ બરાબર, ધારો કે આપણે આ પ્રક્રિયા લીધી છે ટ્વાઇસ NO + O2 gives ટ્વાઇસ NO2। તો આ પ્રક્રિયા માટે આપણે વેગ નિયમ બરાબર કે NO², એના આગળ જે મોલ આપેલા છે એ સીધા લખી દીધા, ઇન્ટુ કન્સન્ટ્રેશન O2, એક મોલ આપેલા છે ઉપર એક લખી દીધું। બીજી પ્રક્રિયા લઈશું તો SO2Cl2 gives SO2 + Cl2, તો વેગ નિયમ બરાબર કે કન્સન્ટ્રેશન SO2Cl2, એક મોલ છે એક મોલ લખી દીધો, પરંતુ આવું આપણે સીધું ક્યારે લખી શકીએ કે જ્યારે પ્રક્રિયા એલિમેન્ટરી હોય ત્યારે, પ્રાથમિક પ્રક્રિયા હોય ત્યારે। હવે આ પ્રક્રિયા ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રક્રિયાનો વેગ જે છે કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે આપણે લખીશું કે પ્રક્રિયાનો વેગ જે છે એ વેગ અચળાંકને સમપ્રમાણમાં પણ થાય છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા। તો જો કેનું મૂલ્ય વધે તો પ્રક્રિયા વેગ વધે, કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે આ લખી શકાય કે પ્રક્રિયા વેગ વધે, વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય વધે, એટલે કે જો વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય વધુ હોય તો પ્રક્રિયા વેગ પણ વધુ હોય। સંકીર્ણ પ્રક્રિયા તો એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા હોય એમાં સૌથી ધીમો તબક્કો જે છે એ વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવાય, એટલે કે એના ઉપરથી જ વેગ નિયમ નક્કી થઈ શકે। દાખલા તરીકે
twice NO2 plus F2 gives twice NO2F. આ પ્રક્રિયા આપણે જોવા જઈએ તો આપણને એવું લાગશે કે આ પ્રક્રિયા ઉપરથી આપણે સીધો વેગ નિયમ લખી શકીએ, પરંતુ આપણને ખબર નથી કે આ પ્રક્રિયા પ્રાથમિક છે કે સંકીર્ણ. તો આ પ્રક્રિયા 2 તબક્કામાં થાય છે, નીચેના 2 તબક્કામાં. તો સ્ટેપ 1 છે એમાં જો NO2 પ્લસ F2, NO2ના 2 મોલ પૈકી 1 જ મોલ વપરાય છે, પ્લસ F2 gives NO2F પ્લસ F. સ્લો એટલે કે આ તબક્કો ધીમો તબક્કો છે, એટલે આ તબક્કો થશે વેગ નિર્ણાયક તબક્કો, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે રેટ ડિટર્મિનિંગ સ્ટેપ, RDS. એટલે સ્ટેપ 1 જે છે એ ધીમો તબક્કો છે, જ્યારે સ્ટેપ 2માં જો NO2 પ્લસ આ F અહીંયા આવી જશે gives NO2F. આ તબક્કો જે છે એ ફાસ્ટ તબક્કો છે. તો આમ આપણે લખી શકીએ કે ધીમા તબક્કા ઉપરથી એનો વેગ નિયમ નક્કી થાય. તો એ વેગ નિયમ બરાબર કે NO2, એમાં એક NO2 છે એટલે કે NO2ની કન્સન્ટ્રેશન પ્લસ ઇન્ટુ F2ની કન્સન્ટ્રેશન. તો આ જે વેગ નિયમ જે છે એ નક્કી થયો કયા તબક્કા ઉપરથી? એના ધીમા તબક્કા ઉપરથી, આ તબક્કા ઉપરથી. ઓકે. તો આમ કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય એ પ્રક્રિયામાં એક કરતાં વધુ તબક્કા હોય તો એમાં જે ધીમો તબક્કો છે એ વેગ નિર્ણાયક તબક્કો, જેને RDS રેટ ડિટર્મિનિંગ સ્ટેપ કહેવામાં આવે છે, અને એના ઉપરથી જ વેગ નિયમ નક્કી થશે. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે કેમ ધીમા તબક્કાને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવામાં આવે છે? તો ધારો કે આપણે કોઈ કંપની છે, કાર બનાવવાની કંપની છે, તો આપણે જોઈએ કે કાર બનાવવાની કંપનીમાં આપણે 3 સ્ટેપમાં લઈ લઈએ. ધારો કે એક સ્ટેપમાં કારનું એન્જિન બને છે, તો તમે ધારી લો કે કારના એન્જિન બને છે એક દિવસના માત્ર 50. બીજા નંબરમાં છે કારની બોડી, તો કારની બોડી ધારો કે એક દિવસમાં બને છે 500. અને ત્રીજા નંબરમાં લઈએ તો એના વ્હીલ છે, ટાયર છે, અથવા એનું પોલિશ છે, તો ધારો કે 1000 જેટલી ગાડીઓનું એક દિવસમાં પોલિશિંગ અને ટાયર ફિટિંગ થઈ જાય છે. તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે એક દિવસમાં કેટલી કાર મેન્યુફેક્ચર થાય? તો 3 તબક્કામાં એનું કામ વહેંચાયેલું છે. તો પહેલો તબક્કો જે છે એ પહેલા તબક્કામાં કારનું એન્જિન એક દિવસમાં માત્ર 50 જ બને છે, એટલે આપણે કહી શકીએ કે એક દિવસમાં માત્ર 50 જ કાર મેન્યુફેક્ચર થાય. તો અહીંયા આ તબક્કો જે છે એ ધીમો તબક્કો છે. તો એ ધીમા તબક્કા ઉપરથી જ નક્કી થાય કે આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયા કોના ઉપર આધારિત છે. તો આમ હવે પ્રશ્ન કોઈ પણ આપણને આપેલો હશે તો એ પ્રશ્નમાં ચોખવટ કરેલી હશે કે પ્રક્રિયા એલિમેન્ટરી છે કે સંકીર્ણ. પણ જો કોઈ પ્રક્રિયામાં એવી ચોખવટ કરેલી ન હોય કે પ્રક્રિયા સંકીર્ણ છે કે એલિમેન્ટરી છે, તો બાય ડિફોલ્ટ આપણે એ પ્રક્રિયા સંકીર્ણ છે એમ સમજી લેવાનું રહેશે. એક બીજું ઉદાહરણ પણ અહીંયા આપેલું છે, CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl. તો હવે આ ઉદાહરણમાં આપણને સીધો વેગ નિયમ આપી દીધો છે કે વેગ નિયમ બરાબર અથવા વેગ બરાબર કે CHCl3 concentration into concentration of Cl2 raised to 1/2. હવે વિરુદ્ધ દિશામાં વિચારીએ અથવા વિરુદ્ધ વિચારીએ તો અહીંયા વેગ નિયમમાં Cl2ની કન્સન્ટ્રેશન ઉપર 1/2 આપેલા છે, એટલે આપણે અહીંયા કહી શકીશું કે જો આ પ્રક્રિયા એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી હોય તો એમાં ધીમો તબક્કો જે છે એ ધીમા તબક્કામાં Cl2ના અડધા મોલ એટલે કે 1/2 મોલ વપરાય છે. તો આમ આપણે આના ઉપરથી વેગ નિયમ નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું પ્રક્રિયાક્રમ. તો પ્રક્રિયાક્રમ જે છે ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન. તો કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે આપણે પ્રક્રિયાક્રમ નક્કી કરવો હોય તો એ વેગ નિયમ પરથી જ નક્કી થશે. હવે
ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન અથવા પ્રક્રિયાક્રમ. તો વેગ નિયમમાં અથવા દર નિયમમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતાંકના સરવાળાને એટલે કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતાંક એટલે એક્સપોનન્ટના સરવાળાને પ્રક્રિયાક્રમ કહેવામાં આવે છે. પ્રક્રિયાક્રમ 0 પણ હોઈ શકે, 1, 2, 3 પણ હોઈ શકે એટલે કે પૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે અથવા અપૂર્ણ પણ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે આપણે આ પ્રક્રિયા આગળ પણ લીધી હતી, ટ્વાઇસ NO + O2 gives ટ્વાઇસ NO2. તો એનો વેગ નિયમ જે છે, વેગ નિયમ બરાબર K NO2² × O2. તો આમાં આ વેગ નિયમમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા 2 છે જ્યારે અહીંયા 1 છે. તો પ્રક્રિયાક્રમ થઈ જશે 2 + 1 એટલે 3 થઈ જશે. તો આમ વેગ નિયમમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતાંકના સરવાળાને પ્રક્રિયાક્રમ કહેવામાં આવે છે. બીજી પ્રક્રિયા આપણે લઈએ તો આ પ્રક્રિયા જે છે, ટ્વાઇસ H2O2 gives ટ્વાઇસ H2O + O2. આ પ્રક્રિયા સંકીર્ણ છે. એના ધીમા તબક્કામાં માત્ર એક જ H2O2 વપરાય છે. તો એનો વેગ નિયમ જે છે એ આ પ્રમાણે લખી શકાય કે વેગ નિયમ બરાબર કે H2O2. તો પ્રક્રિયાક્રમ અહીંયા H2O2ની સાંદ્રતાનો ઘાતાંક 1 જ છે એટલે પ્રક્રિયાક્રમ 1 થઈ જશે. આમ સંકીર્ણ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયાક્રમ એ એના ધીમા તબક્કા પરથી નક્કી કરી શકાય છે. હવે જો વેગ નિયમ પણ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થતો હોય તો આપણે કહી શકીએ કે પ્રક્રિયાક્રમ પણ પ્રાયોગિક રીતે જ નક્કી થશે. એટલે કોઈ પણ પ્રક્રિયાને જોઈને આપણે લખી ના શકીએ કે એનો પ્રક્રિયાક્રમ કયો હોઈ શકે, પરંતુ એ પ્રક્રિયા જો વધુ તબક્કામાં થતી હોય તો એ એક કરતાં વધુ તબક્કામાં જે ધીમો તબક્કો હોય એના ઉપરથી નક્કી કરી શકાય. તો આમ આપણે આગળ જે પ્રક્રિયાઓ જોઈએ એમાં જોઈએ તો આ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયાક્રમ થઈ જશે, આના ઉપર એક એક્સપોનન્ટ છે, એક ઘાતાંક છે એટલે 1 થઈ જશે. એ જ પ્રમાણે આપણે આ પ્રક્રિયા માટે લખીએ તો વેગ નિયમમાં કે NO2નું 1 ઘાત છે, F2ની 1 ઘાત છે એટલે પ્રક્રિયાક્રમ થઈ જશે 2. જ્યારે આનો પ્રક્રિયાક્રમ થશે 1 + 1/2 એટલે 1.5 થઈ જશે. આમ કોઈ પણ પ્રક્રિયા આપેલી હોય, એ પ્રક્રિયાનો વેગ નિયમ આપેલો હોય તો એ વેગ નિયમ પરથી આપણે પ્રક્રિયાક્રમ નક્કી કરી શકીએ છીએ. અહીંયા મેં કેટલીક પ્રક્રિયાઓનું લિસ્ટ આપેલું છે, જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓના ક્રમ. તો 0 ક્રમની પ્રક્રિયાઓ આપણને આપેલી છે. તો 0 ક્રમની પ્રક્રિયામાં મોટા ભાગે ઉદ્દીપકની હાજરીમાં વાયુરૂપ પ્રક્રિયાઓ જે કરવામાં આવે છે એ મોટાભાગની 0 ક્રમની પ્રક્રિયાઓ થશે, જેને વિષમાંક પ્રક્રિયાઓ પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાઓમાં છે, રેડિયો એક્ટિવ બધી જ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રથમ ક્રમની હશે અને બીજી ઘણી બધી પ્રક્રિયાનું લિસ્ટ અહીંયા આપેલું છે. એસ્ટરનું જળ વિભાજન એસિડની હાજરીમાં કરવામાં આવે તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. જ્યારે એસ્ટરનું જળ વિભાજન જો આપણે બેઝ દ્વારા કરીશું તો એ દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા થશે. તો આમ આપણે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા, એના પછી તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા અને અપૂર્ણ ક્રમની પ્રક્રિયાનું લિસ્ટ મેં અહીંયા બનાવીને આપેલું છે. એટલે જ્યારે ત્યારે તમે રિફર કરો ત્યારે આ પ્રક્રિયાઓ જોઈ શકો છો અને એમનો ક્રમ નક્કી કરી શકો છો. એના પછી આપણે આગળ વધીએ તો વેગ અચળાંકનો એકમ આપણે જોવાનું છે. અહીંયા આપણે જોઈ ચૂક્યા કે વેગ નિયમમાં કોઈ પણ વેગ નિયમ આપણે લખેલો હોય તો એ વેગ નિયમમાં જે કેનું મૂલ્ય જે છે એ કેનું મૂલ્ય વેગ નિયમમાં જે કે જે છે એ વેગ અચળાંક છે. એ વેગ અચળાંકનો એકમ આપણે હવે નક્કી કરવાનો છે. તો વેગ નિયમમાં જે વેગ અચળાંક આપણને આપેલો છે એ આપણે જોઈએ. તો વેગ અચળાંકનો એકમ નક્કી કરવા માટે ધારો કે આપણે આ મુજબની એક પ્રક્રિયા લીધેલી છે,
એ પ્લસ બી gives નિપજ. તો હવે આ પ્રક્રિયા માટે આપણે વેગ લખીએ તો વેગ બરાબર કે એની સાંદ્રતા રેસ ટુ એક્સ, બીની સાંદ્રતા રેસ ટુ વાય. હવે અહીંયા આપણે એ અને બી નથી લખ્યા, એ આપણે આગળ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. હવે એક્સ અને વાયનો સરવાળો જે છે એ પ્રક્રિયાક્રમ થઈ જશે, જેને આપણે એન તરીકે લખીએ છીએ. માટે કે બરાબર શું થઈ જશે? કે બરાબર વેગ અને આ એ અને બીની સાંદ્રતા છેદમાં જતી રહેશે. તો વેગ અપન કન્સન્ટ્રેશન એ રેસ ટુ એક્સ કન્સન્ટ્રેશન બી રેસ ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેગનો એકમ આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા છીએ. વેગ એટલે શું? સાંદ્રતા પ્રતિ સમય. તો વેગનો એકમ આપણે લખી દીધો સાંદ્રતા પ્રતિ સમય, અને આ બંને જે છે એ સાંદ્રતા જ છે. તો સાંદ્રતાનો એન ઘાત આપણે લખી દીધી. એક્સ પ્લસ વાય બરાબર એન આપણે લીધેલો છે. હવે આ એનને ઉપર લઈ જઈશું તો સાંદ્રતાની એક ઘાત છે, તો સાંદ્રતાની એક અને આ એન ઉપર જશે તો માઇનસ એન, તો સાંદ્રતા રેસ ટુ 1 માઇનસ એન થઈ જશે. જ્યારે આ સમય નીચે છે તો સમય રેસ ટુ -1 એટલે કે પ્રતિ સમય થઈ જશે. તો આમ કેનો એકમ જે છે એ આપણે લઈએ તો સાંદ્રતા મોલ પ્રતિ લીટરમાં લઈએ છીએ, તો મોલ પ્રતિ લીટર રેસ ટુ 1 માઇનસ એન. તો મોલ પ્રતિ લીટર રેસ ટુ 1 માઇનસ એન ઇન્ટુ સમય ઇન્વર્સ એટલે કે પ્રતિ સમય. આ એકમ જે છે એ આપણે યાદ રાખવાનું છે એન ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. કોના માટે? એન ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. હવે આપણે કોઈપણ પ્રક્રિયા માટે આનો એકમ લખવો હોય, શૂન્ય ક્રમની, પ્રથમ ક્રમની અથવા દ્વિતીય અથવા તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનો એકમ લખવો હોય તો એન બરાબર જે ક્રમની પ્રક્રિયા આપેલી હોય એ લઈ લેવાનું. દાખલા તરીકે આપણે સૌથી પહેલાં શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા લઈએ તો ક્રમ શૂન્ય થઈ જશે, તો એન બરાબર 0. તો આ સમીકરણમાં એન બરાબર 0 મૂકી દઈએ. તો કે બરાબર મોલ પ્રતિ લીટર રેસ ટુ 1 માઇનસ 0. અહીંયા એન બરાબર 0 મૂકી દીધા આપણે, અને સમયમાં આપણે લઈ લીધો સેકન્ડ, તો સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો આ 1 જે છે એ અંદર ગુણાઈ જશે, તો મોલ પ્રતિ લીટર પ્રતિ સેકન્ડ થઈ જશે. એના પછી આપણે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે એકમ તારવીએ. તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે આપણે એન બરાબર 1 લઈ લઈએ, તો 1 માઇનસ 1 શૂન્ય થઈ જશે. કોઈ પણ વસ્તુની 0 ઘાત હોય એટલે એનું મૂલ્ય 1 થઈ જશે. તો મોલ પ્રતિ લીટર 1 માઇનસ 1 0 એટલે આ બધાનું મૂલ્ય 1 થઈ જશે, અને સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આમ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનો એકમ થઈ જશે સેકન્ડ ઇન્વર્સ. એમાં મોલ પ્રતિ લીટર છે જ નહીં, એટલે કે સાંદ્રતાનો રોલ જ નથી. ચલો એના પછી આપણે લઈ લઈએ દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા. તો દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયામાં એન બરાબર આપણે 2 લઈ લઈશું, તો મોલ પ્રતિ લીટર 1 માઇનસ 2 સેકન્ડ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 1 માઇનસ 2 એટલે -1 થઈ જશે, એટલે આપણે -1 અહીંયા લખીશું. તો મોલ રેસ ટુ -1 લીટર -1 +1 થઈ જશે, અને સેકન્ડ ઇન્વર્સ એમના એમ થઈ જશે. તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે આપણે વેગ અચળાંકનું એકમ તારવીશું, તો એન બરાબર 3 લઈએ, તો કે બરાબર મોલ પ્રતિ લીટર 1 માઇનસ 3 સેકન્ડ ઇન્વર્સ. 1 માઇનસ 3 એટલે -2 થઈ જશે, તો એ જ પ્રમાણે મોલ રેસ ટુ -2 લીટર રેસ ટુ 2 સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો આ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈપણ ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તો એના વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય એકમ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. આમાંથી ઘણીવાર બોર્ડમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે, અથવા ઘણી વખતે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય આપેલું હોય અને એ પ્રક્રિયા કયા ક્રમની છે એ નક્કી કરવાની હોય છે. તો આપણે વેગ અચળાંકનું જે મૂલ્ય આપેલું હોય એના પાછળનો એકમ આપણે જોઈ લેવાનું, કે જો એકમ મોલ પ્રતિ લીટર પ્રતિ સેકન્ડ આપેલો હોય તો પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની, જો પ્રતિ સેકન્ડ આપેલો હોય તો પ્રથમ ક્રમની. એ જ પ્રમાણે દ્વિતીય અથવા તૃતીય ક્રમની આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ લેક્ચરમાં આપણે પ્રક્રિયા વેગની અસર કરતા પરિબળો, વેગ નિયમ, પ્રાથમિક એટલે કે એલિમેન્ટરી પ્રક્રિયા અને કોમ્પ્લેક્સ પ્રક્રિયામાં વેગ નિયમ કઈ રીતે લખી શકાય એના ઉપરથી પ્રક્રિયા ક્રમ એટલે કે ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન આપણે નક્કી કર્યો અને એના પછી આપણે વેગ અચળાંકનો એકમ નક્કી કર્યો. તો આ ટોપિક પરથી આપણે એક MCQ જોઈએ. આપણને પ્રશ્ન આપેલો છે કે નીચેની પ્રક્રિયાના તબક્કામાં એટલે કે પ્રક્રિયા પ્રમાણે થાય છે A થી B, તો A થી B થતી પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય K1 છે. B થી C એ પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય K2 છે. C થી D એના માટે વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય K3 છે. માં K3 ગ્રેટર દેન K2 ગ્રેટર દેન K1 છે. તો પછી તેમાં વેગ નિર્ણાયક તબક્કો એટલે કે રેટ ડિટર્મિનિંગ સ્ટેપ કયો છે? એટલે કે આપણે નક્કી કરવાનો છે ધીમો તબક્કો કયો છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં આપણે બધા જ પ્રક્રિયાઓને અલગ અલગ સ્ટેપમાં લખી દઈએ. A થી B પ્રક્રિયા માટે આપણને આપેલો છે K1. B થી C પ્રક્રિયા માટે આપણને આપેલો છે K2. C થી D પ્રક્રિયા માટે આપણને આપેલો છે K3. હવે આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા હતા કે વેગ જે છે એ વેગ અચળાંક Kના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે જેના માટે Kનું મૂલ્ય વધારે હોય તો એનો વેગ પણ વધુ. તો આ પ્રક્રિયામાં આપણને આ આપેલું છે કે K3 ગ્રેટર દેન K2 ગ્રેટર દેન K1. તો આમ આ પ્રક્રિયામાં આપણને આપેલું છે આ પ્રમાણે. તો આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે જે K3 વાળી જે પ્રક્રિયા છે એ ઝડપી પ્રક્રિયા હશે, કેમ કે એમનો વેગ અચળાંક વધુ છે એટલે એનો વેગ વધુ. જ્યારે K1 વાળી જે પ્રક્રિયા છે એ ધીમી પ્રક્રિયા હશે, કેમ કે એનો K1 સૌથી ઓછો છે. તો K1નું મૂલ્ય જેટલું ઓછું એટલો વેગ ઓછો તો પ્રક્રિયા ધીમી કહેવાય. માટે વેગ નિર્ણાયક તબક્કો થઈ જશે A to B. એટલે કે આ જે તબક્કો છે A થી B એ ધીમો તબક્કો છે અને એ જ વેગ નિર્ણાયક તબક્કો છે. તો આમ આ પ્રશ્નમાં જવાબ આવી જશે A થી B.